After class, Tsai-wei has another special identity. The three main strength training exercises, deadlifts, squats, bench presses, and even barbells aren't an issue for her. 蹲举、握举、硬举跟综合4项的亚洲纪录的保持人。不晓得这句话会不会太嚣张，还是怎样？我从来不知道我的极限重量在哪里。老人家有时候脑袋不太记得住。 对，所以会出现那种所谓的运动失忆症。他很厉害，他都知道我的肌肉跟脑袋在想什么。无啥喜欢伊运动啊，我拢惊伊伤身体啊。我想讲伊若健康平安就好啦，有得奖无得奖拢无要紧啦。 In Taiwan, there is an incredibly talented powerlifter who not only holds Asian records, but is also a 63-year-old grandmother. Her name is Tsai-wei. 4 years ago, Tsai-wei started weekly strength training sessions to maintain her fitness. Guided by her son, who is also her coach, she began participating in various powerlifting competitions. She then went on to win 4 gold medals for Taiwan at the Asian Classic Powerlifting Championships in 2023. How did Tsai-wei break through age and physiological limitations to achieve such remarkable results? Let's hear her story. 知道1961年的时候，美国有一个黑人民权运动的领袖叫金恩，记得吗？金恩博士啊，其实他是一个牧师。然后呢，他为了要宣导这个运动，让美国的人民支持黑人的这一个争取他民权运动，所以他就小五都印完，然后印完之后。 In this university lecture hall, the lecture is focused on teaching. Today's topic is human rights and law, taught by Tsai-wei. 好，你们5科有那个吗？有联络吗？他说他有。我兼家嘛。哦，厉害，好的。是吗？这听起来。是责任才这一段。好，好，骑车小心哦。好，拜。都这样笑。 She is usually a lecturer for liberal education courses at National Chiayi University, but after class, Tsai-wei has another special identity. The three main strength training exercises, deadlifts, squats, bench presses, and even barbells aren't an issue for her. At 63 years old, Tsai-wei is actually a multi-talented strength athlete and holds the Asian record. 我是Tsai-wei。 然后是嘉义大学的中文系的专任讲师。那其实我教的是通识，然后也是我们中华民国的健力的选手，中华队选手、国手，然后目前是我们亚洲常青山，就是60到69岁、69公斤级的亚洲纪录的保持人，4项纪录保持人，蹲举。 握举、硬举跟综合4项的亚洲纪录的保持人。我在脸书上，那个3个孩子帮我取的名字叫健力 Q 妈，然后因为他们都觉得我平常憨憨的，很搞笑，所以叫我健力 Q 妈。因为我有一个孙女啊，7月底又要多2个，因为媳妇怀双胞胎，我现在是3宝阿嬷了，所以叫做健力 Q 妈。 Tsai-wei has actually been involved in strength training for less than 4 years. She only started lifting weights initially to maintain her exercise routine, following her son's lead. 这是握举，因为我觉得运动对身体健康很有帮助，我是有这个概念，所以我从很久以前我就想说要找一样适合自己的运动。Yoga, belly dancing, swimming. Tsai-wei has tried various sports over the past decades and finally found that strength training suits her best. 其实刚开始，儿子也没有教我一下子练自由杠，
因为他知道那个很危险，他也是跟我们正常一样。我们刚开始去健身房就是练器材，就拉背啊、推脚啊，然后他就每天他告诉我拉背肌要做多久，我记得很清楚，90分钟。拉背做90分钟，嘿，他有时候拉背，有时候推脚，然后他告诉我几分钟要休息，那多久，然后我就带着那计时器，真的就照这样做。结果在那个拉背机前面拉了90分钟哦，还有一次被一个大伯骂，他就跟我说：“啊，你那台机器给他站那么久，啊，别人那是要怎么练？有空他会陪我，没有空他一定开功课给我。”他这样练了大概3个多月吧。应该是不到半年，儿子觉得我基本的肌力好像有了，就是推脚拉背，就是背啊跟脚，他就开始慢慢教我自由杠，嘿，就一步一步慢慢来，他不会让我受伤。With consistent daily practice, Tsai-wei gradually achieved remarkable results. Her performance improved unexpectedly after she started competing, and she eventually became a national team athlete, competing at an international level. The Master 3, very, very strong woman. Tsai-wei made a name for herself at the end of 2022 by breaking 4 records at the Asian Powerlifting Championships. Very easy. Champion is Tsai-wei of Chinese Taipei. 领奖的时候站在讲台，听到那国旗歌哈，我觉得比做梦还要夸张，那个眼泪都差一点掉下来了，红了眼眶，再久一点一定掉眼泪了。你就听那国旗歌哈，你真的觉得怎么可能？我今天竟然能够站上国际讲台，站在那颁奖台。第2名的选手，其实他整个重量输我50公斤，就是我远远把他甩在后面，所以我颁奖完本来是转身要下来，他竟然还转过身拉着我的手，他可能也觉得能跟我站在那里，他觉得我真的很厉害，他就拉着我手举了起来。我们其他的颁奖人家都没有这样，结果那印度的选手，我觉得他比我还开心，他比我还开心。Behind her impressive achievements, Tsai-wei has also encountered many challenges in training. The biggest fear for older people training in weightlifting is forgetting the correct movements, as incorrect form can easily lead to injury. 我这3项里面比较有挫折感的是握举，因为那个握举的技巧真的太多了。我现在也在修正我握举的那个技巧跟动作，儿子在教我不要用手的力量要越来越少，要用胸，因为那个握举是胸推。这很难。很好，基本拉弓，对，拉弓确实做确实，对。不晓得这句话会不会太嚣张，还是怎样？我从来不知道我的极限重量在哪里。这3项，因为儿子不会让我做超过我身体可以负荷的重量。夹到皮。我觉得对妈妈来说，她的瓶颈就是会忘记，对，因为老人家有时候脑袋不太记得住，对，所以会出现那种所谓的运动失忆症。对，就是突然他忘记他要做什么事情，这样可能他卧推突然忘记怎么推，所以我就要一直让他一直复习，所以遇到挫折大部分就是因为他忘记，对这部分。他最怕我脑袋空白。刚刚要开始。他很厉害，他都知道我的肌肉跟脑袋在想什么。可以揣测你的想法。有一次出国比赛，然后就是大家就是万众瞩目，然后结果他就一上台，突然忘记他要做什么，就是突然抢信号，然后那个
所有中华队队友也都是就是突然傻眼，对，就是全部人就看他表演这样子，然后下来当然是被我臭骂一顿，对，就是还蛮扯的、就是开始想到说，哎，以后如果比到 M4 70岁以后组，可能要用牌子用举牌的方式，不然他忘记他站在上面要做什么，对，这是蛮印象深刻的。过程当然就是常常会有不愉快，就是因为每个人有时候练一练会心烦气躁，就是因为有时候会对自己的一种自我实现，对，就是你今天可能目标你想要，比如说卧推到50公斤，那为什么今天推不到，他就会比较懊恼，可是不会表现出来啊，我是可以感觉到那个气氛不是那么的好，这样。以前都是我在练他，因为他说我很会碎练，台语讲杂练啊，当老师的人更会碎练，你知道吗？然后结果现在变成是他是我的教练，他是我的老师了，变成他在练我，他在练我，所以我们的磨合就是现在换我被他骂，但是我觉得我可以体会到他怕我受伤，所以我们的磨合大概就只是在这里。有时候技巧忘记了，他真的很凶。啊，我就会想说，给我干没，被儿子骂就很怄。只是后来想一想，他也是为我好。我就只是反向变成我取代他的角色，我就是会一直碎念，就说你要记得什么，记得什么。这个是我去杜拜参加2022年亚洲经典健力比赛的选手证，这个是2023年，2023年也是我第2次当选中华队的国手，是亚太非经典健力比赛，亚洲太平洋非洲的经典健力比赛的选手证，这个是呢，就是2022年在杜拜，2023年在马来西亚亚洲经典健力比赛的选手证。这个奖牌比较特殊，这是我第1次参加我们国内的健力比赛，台南市长杯。那次比赛很欢乐，到现在印象都还很清楚，他们都对我很好。台南市长杯是我人生的第1次健力比赛。这是2022年亚洲经典健力比赛，杜拜的，也是我第1次踏上国际舞台大家知道我是第1次当国手。杜拜的4个奖牌，因为我们健力比赛有3项，有蹲举、握举跟硬举，就是这3个奖牌。然后最大这个是总和，所以其实呢，它是可以有4个人拿。然后我非常幸运，我可以拿到4个金牌，还变成亚洲纪录的保持人。然后这是嘉义市给我的杰出运动员，然后这是我的教练的儿子杰出教练奖。李老师曾荣获2022年亚洲经典健力锦标赛69公斤蹲举第1名，亚洲纪录保持人；69公斤握举第1名，亚洲纪录保持人。然后我们今年嘉义大学的校庆的运动会，学生会不是学校竟然有一天跑到教室外面来找我，然后跟我说，请我当运动员宣誓的代表，我就愣了一下。我说天哪，怎么可能？运动员宣誓代表不是学生吗？他们就跟我说，老师你传奇耶，他们还用台语跟我讲，我就觉得很开心，可以跟就是学生觉得很开心看到我这样子，我也很开心看到他们说，他们会觉得我站上运动场合当运动员宣誓，对他们来讲，想说60几岁的老师都能做得到，他们应该也做得到。我仅代表全体运动员誓以至诚，参加国立嘉义大学。Unexpectedly launching into a life of powerlifting, Tsai-wei pursues more than just personal achievement. Her inspirational journey silently encourages many others. What might her next goal be? 第1个目标是我希望我能够这样一直保持身体健康，比到70岁以上。
长青市，哦。第二个目标可能比较遥远，但是我觉得也不无可能。我的蹲举有可能打破世界纪录，因为我现在国内的蹲举是108公斤。那其实世界哦，其实这个健力运动在欧美早就很流行了，所以世界的名次几乎都是欧美的、北欧的国家，瑞典、丹麦，他们的蹲举的世界纪录现在是115.5还是116，我忘记了。我觉得我只差8公斤而已，那个应该是可以的，总有一天。请进。On a visit to Li Tsai-wei's home, she shows us her notes, meticulously filled with reminders from her son. 这个是因为年纪大了，有时候儿子教的技巧会忘记，然后忘记就可能受伤，常常挨骂，所以我在想说，我就把它背起来，所以我就做了一个小卡，每天睡觉用滚筒伸展之前，利用伸展的时候，我就背我的小卡，我还自己画重点，比如说蹲举，蹲举就是要大口吸气，缩小腹，臀部要用力。然后握举就是沉肩然后背紧吸气拉胸，就是等于简单讲就是沉肩，然后拉胸，然后推胸然后硬举就是要锁胸，然后踩脚，臀用力。With her son as her coach and other family members as her cheerleaders, Li Tsai-wei finds her strongest support system in her family on her journey in powerlifting. 家人几乎都是支持，因为那个是健康啊。其实那个重训啊、健力啊，其实全家人都知道我的目标是健康，所以都很支持，都很支持。我们只是追求我身体健康。然后出去比赛变成这样，那个真的是很意外，很意外。他们都很开心，然后也觉得很夸张，真的，真的觉得非常开心。然后我每次在国内比赛或是选拔，我们全家都会一起去，然后他们就当出去玩。只有我最紧张，只有我压力，所以都会陪我在旁边。他们3个小时候，这张超可爱的，这张超可爱，尤其老三变最多。我就跟他讲，你看你小时候长这样，他说看起来就很呆，可是他后来却是3个里面念书念得最棒的，脑袋最好的。这是老大，后来变这么壮。这个是姐姐。其实我对建立这2个字其实我们是隔行隔庐山了，也不知道它真实的内涵在哪里，只是知道说去健身房，然后玩机器出力，这样就应该是这个样子吧，应该是这个方式，我认为是建立了。那我当然。如果对身体有健康的东西，我都是很支持，我老婆的做法。我老婆，我觉得她本身是属牛的嘛，所以说她本身就是个性就是僵硬了，很坚持，然后她不服输的态度所以说她就是好像老牛在拖车一样永远不会懈怠这样。Li Tsai-wei says that she is very lucky to have a loving family, which seems to have alleviated many of life's worries. 这是爸爸妈妈的结婚照，然后爸爸当然是话比较少，妈妈跟我们比较有接触，然后感觉那个妈妈就是家里的那个什么事，她都参与。我们家就是没有什么长辈跟晚辈之分，我原生家庭就这样，所以我们大家的感情都很好。当我去读大学唔捌囡仔离开身躯边，拢足兴奋的啦，不时摕伊的相片起来看。若安尼想个赞袂掉，然后坐早班的去找伊，当日去个转来，拢坐早班的
去甲看一下，安尼就较袂遐兴奋啦。啊，无拢一直想要看。啊，就会写配互我。嘿啊，啊，就写配好的，啊，叫伊拢足爱舒服的吼，穿足快啊，穿足歹。我叫甲伊，我做衫互伊赶去遐爱摕起来穿，伊拢无摕起来穿，拢凊彩穿足舒服的就好安尼。拢叫我爱整齐一点，不要太邋遢。嘿，啊，问看有食饭无？嘿，嘿，啊有钱，啊爸爸看有钱，也有钱通爱用无？啊，都妈妈写信，啊，写完，啊，爸爸后边加一句话说，你还有钱可以花吗？生活费够吗？安尼，哎，老爸都只写2句话，啊，老妈是写一封信给我，啊，我从小看他担心东担心西哈，啊，其实这个是有点影响，因为有时候担心，我真的观察，从小到大看妈妈，她都比较。他因为担的责任，他自己对自己要求很完美。你看他对自己非常整齐，他对自己都有比较高的标准。可是我后来发现，他那些烦恼都是多的，因为到了事情到那里，其实没有他想象的那样。所以我就那时候看他这样，我就告诉自己，我以后不要像他这样，嘿，我要乐观一点，嘿，要乐观一点。好。Li Tsai-wei's mother is over 90 years old. Although she says she doesn't like her daughter doing sports because she worries about the heavy lifting, she still watches Li Tsai-wei train often. 我足少来甲伊看，我无啥喜欢伊运动啊，我拢惊伊伤身体啊。啊尾啊吼，我想伊讲有阮梦应该紧咧咧卖啦。我也想较开想讲，啊伊为国家争光吼，无要紧啦，会去。啊我无啥敢来看伊咧运动咧，我拢唔甘伊安尼掠现动，所以无啥喜欢伊学这个。啊，这是健康的啊，本来就是练健康。啊，啊是讲有阮梦用紧咧咧，我甲有好学，啊无我都无好学，无在伤重，今日也了伤重啦。无讲真坏，我想讲伊若健康平安就好啦，有得奖无得奖拢无要紧啦。其实运动对我来讲，是我已经变成我生活的一部分了。然后，而且我知道我做这个建立对我是有帮助的，所以我去做它的心态都是很开心的。今天有空去健身房，今天有空来那健身房练，我觉得对我来讲是一种莫大的幸福。我常讲，平凡就是幸福。我觉得我今天能够运动，能够玩健力，对我来讲真的是很幸福。我很珍惜，也很快乐，也很开心。我总觉得啊，未来是未知的，只要你去做就对了。像我从来也没有想过，只是一个健康的运动会变成国手，站到国际舞台，让大家，让有些人会知道我。我觉得真的是未来是未知的，做就对了，拟定目标，只要努力不懈，你。有时候那个成果会让你非常惊讶，所以你如果问我人生的座右铭，我觉得就是去做就对了。未来会怎样，其实不要去管它，然后结果一定是好的。Li Tsai-wei often remarks that winning gold medals was unexpected. However, it's her optimistic and cheerful attitude, combined with the loving support of her family, that contributed to her success. Additionally, Li Tsai-wei is a person of great initiative. After hearing her story, I hope everyone takes a leaf from her book. If you have dreams, don't overthink it, just go for it.